गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य की 16 जपताग स्वामी गुरु महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य इस जय ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृष्ण कृपा मोदी श्री प्रभुपाद की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इस्कॉन डीवीटी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य इस जय ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की गौर भक्त की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की समवेद भक्तवृंद की ताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to assembled devotees all glories and glories to Shri Guru and Gauranga दामोदर मास महामहोत्सव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पदरे श्रीमते जगताय स्वामी नामने नमाचार्यपादाय नित्यात्मपदायिने गौरकथाधामताय नगरग्रामतारिणे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पदरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे കൃഷ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സത്സംഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സേവനം തന്നതിന് എൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജനും ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് SDH പാസാരിഭവനും നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഞാൻ കാക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രുക്മിണി സ്വയംവരത്തിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ രുക്മിണി സ്വയംവരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ മംഗളങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു ഫലശ്രുതിയെ അത് തന്നെയാണ്. അതായത് എല്ലാ പാതകങ്ങളും അകറ്റി എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഫലശ്രുതി. ഞാൻ പറയാം, ഏറ്റു പറയാൻ ശ്രമിക്കണേ. രുക്മിണി മംഗളം നാമം ശ്രവ്യതാം ബഹുമംഗളം സർവമംഗളപ്രദം പുണ്യം മഹാപാതകനാശനം. അപ്പോ ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ദേവകി ദേവി ഭഗവാന്റെ അമ്മ നാരദ മഹർഷിയെ വിളിപ്പിച്ചു ദ്വാരകയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി വന്നു പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ മൂത്ത ആളുടെ, അതായത് ബലരാമസ്വാമിയുടെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ദേവകി ദേവിയായിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയണ്ടല്ലോ, കൃഷ്ണൻ സിംഗിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ മോനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന ആൾ സാധാരണക്കാരനല്ല. എന്താണ്, വൃന്ദാവനത്തിന് ഗോപബാലനൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ ദ്വാരകാധീശനാണ്, ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേറെ എവിടെയില്ല. അതായത് രാജധാനി സുധർമ്മ അടക്കം കൊണ്ടുവന്നത് നേരെ സ്വർഗലോകത്തു നിന്നാണ്. അപ്പൊ സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണ്, അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു, എന്താണ്, രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രണമിച്ചു. ഭഗവാൻ നാരദമഹർഷിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ നാടകങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാവുന്ന. നാരദമഹർഷി ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും അറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നാരദമഹർഷി, മോനോടൊന്ന് കൈ നീട്ടാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി. അപ്പൊ എന്താണ്, നാരദമഹർഷി കൈ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പണ്ട് കുറെ കൈയൊക്കെ നോക്കിയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ. അപ്പൊ എന്താണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള അവസരമൊന്നുമില്ല. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, കൈ നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും പറയില്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്, ദൈവം എന്താണോ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണോ ചിന്തിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ദേവകി മാതാവിനും വിഷമമായി. കാരണം കൈ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ നാരദ മഹർഷി. എന്താണിത്? ഇപ്പൊ ചോദിക്കും, എന്താണ് എന്റെ മോന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അവന് കല്യാണമൊന്നും നടക്കൂലേ, എന്തായി ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ആലോചിച്ചിട്ട് പറയും, കല്യാണം നടക്കൂലെന്നല്ല, ഇത് എത്ര കല്യാണം നടക്കുന്ന ഞാൻ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ അപ്പൊ ദേവകി മാതാവ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. തൽക്കാലം ഒരു കല്യാണം നടത്തി തരാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താണ്, അദ്ദേഹം ത്രികാലജ്ഞാനിയാണല്ലോ, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം നേരെ വിദർഭയിലേക്ക് പോയി. വിദർഭ എവിടെയാണ്, ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ, ആരോത്രം പറയാം? വിദർഭ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് മഹാരാഷ്ട്ര. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ വിദർഭയ്ക്ക് ഒരു രഞ്ജി ടീം ഒക്കെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരാണ് ചാമ്പ്യൻസ്, കേരളത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾ വരും, നല്ല ഭക്തന്മാരൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതായത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിദർഭയിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവ് അതിശ്രേഷ്ഠനാണ്, ഭീഷ്മകൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് നേരെ നാരദ മഹർഷി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 5 പുത്രന്മാരാണ്. രുക്മി, രുക്മരഥൻ, രുക്മബാഹു, രുക്മകേശൻ, രുക്മമാലി. അവർക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ പെങ്ങളുള്ള ആരായിരിക്കും? രുക്മിണി ദേവി. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവിയാണ് മുന്നിൽ വന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ പാദങ്ങളെല്ലാം കഴുകി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി കണ്ട മാത്രമേ തന്നെ എന്താണ്, വളരെ ഇഷ്ടമായി. കാരണം സൗന്ദര്യം, ബുദ്ധി, ആചാര്യ മര്യാദകള്, സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു,
എൻ്റെ ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം തന്നെ വിചാരിച്ചു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ 1-2 ദിവസമൊക്കെ അവിടെ തങ്ങി എല്ലാ സ്വീകരണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വന്ന് കുറേ വ്യാസന്മാരെ വിളിച്ചു. വ്യാസദേവൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും വ്യാസൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. അന്നത്തെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാസന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊരു സേവനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു, നാരദ മഹർഷി സേവനം തരും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളം പറഞ്ഞു. എന്ത് വേണ്ടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യം അറിയുള്ളൂ, ഈ ഭഗവാന്റെ കഥ പറയാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി ഭീഷ്മകരാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം, അദ്ദേഹം അതിശ്രേഷ്ഠനാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കഥ പറയാനാണ് വന്നത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദ ചരിതമോ ധ്രുവ ചരിതമോ ഒന്നുമല്ല പറയേണ്ടത്. എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപസൗന്ദര്യം, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, വൃന്ദാവന ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല മുന്നിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ആരായിരിക്കും? രുക്മിണി ദേവി. ഒന്നൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ചെന്നു. അവിടെ വിദർഭയിൽ ചെന്നു. രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ആഗമനോദ്ദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെന്താ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യാൻ നാളെ തന്നെ എല്ലാവരെയും നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വിളിച്ചിരുത്തി. മുന്നേ തന്നെ രുക്മിണി ദേവിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യാസൻ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പം അദ്ദേഹം നേരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രൂപസൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, വൃന്ദാവന ലീലകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 21-ാം അധ്യായത്തിലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബർഹാപീഠം നടവരവപു കർണയോ കർണികാരം ബിഭ്രദ്വാസാ കനകകപിശം വൈജയന്തീം ച മാലാം രന്ധ്രാൻ വേണോരധരസുധയാ പൂരയൻ ഗോപവൃന്ദൈ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീതകീർത്തിം വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീതകീർത്തിം. അതായത് ഭഗവാൻ ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നർത്തകനെ പോലെയാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത് ഭഗവാൻ നേരെ നിൽക്കില്ല, ത്രിഭംഗലെടുത്ത് നമുക്കറിയാലേ, ഇങ്ങനെ നടുവ് ഇങ്ങനെ കാൽപ്പണച്ച വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഒരു നർത്തകനെ പോലെയാണ്, ഒരു ഡാൻസറെ പോലെയാണ്. നമ്മള് നടരാജൻ ആരാണ്? മഹാദേവൻ. ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? നടവര. അതായത് നടന്മാരിൽ നർത്തകരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ബർഹാപീഠം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മയിൽപ്പീലി ചോടിയിട്ടുണ്ട്. നടവരവപ്പും കർണയോ കർണികാരം, ചെവികളിൽ നല്ല സുന്ദരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർണികാര പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കർണികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? കണിക്കൊന്ന. പര്യായം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതോ? അപ്പൊ അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കണിക്കൊന്ന എന്താ പറയുക. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ബ്ലൂ ലോട്ടസ് ഫ്ലവേഴ്സ്, നീല താമര പോലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബിഭ്രദ്വാസ കനക കപിശം, ഭഗവാന്റെ ആ പീതാംബരം മഞ്ഞപ്പെട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണം പോലെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള വൈജയന്തീം ചമാല, വൈജയന്തി മാല അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രന്ധ്രാൻ വേണു രഥരസുധയ, ഭഗവാന്റെ വേണുഗാനത്തിനെ പറ്റി പറയണ്ടല്ലോ. അതായത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വേണു. ഓടക്കുഴൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല തരമുണ്ട്. അതായത് 6 ഇഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് വളരെ വലുത് വരെയുള്ളതുണ്ട്. ഓരോന്നിന്റെയും പർപ്പസും പേരും ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്ന് ഗോക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ഒന്ന് ഗോപികമാർക്ക് വേണ്ടി, ഒന്ന് ഗോപന്മാർക്ക് വേണ്ടി, ഒരെണ്ണം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കർഷയതി ഇത് കൃഷ്ണ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേണുഗാനത്തിന്റെ സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോക്കളും ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും മാത്രമല്ല സകല പശുപക്ഷികളും എല്ലാ വൃക്ഷലതാദികളും എല്ലാം മുഴുകി നിൽക്കും. യമുനാദേവി പോലും പലപ്പോഴും ഒഴുകാൻ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, ധീര സമീര യമുനാതീരെ. സമീരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് പോലും വീശാൻ മറന്നുപോകും. അത്ര സുന്ദരമാണ് ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ രന്ധ്രാൻ വേണു രഥരസുധയ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അധരാമൃതം ആ ഓടക്കുഴലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീതകീർത്തിയും, അതായത് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ അടിയും അവിടെ മുദ്രിതപ്പെടുത്തിയാണ് പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എല്ലാ
ഓസ്പീഷ്യസ് സൈൻസ്, മംഗളചിഹ്നങ്ങളുമുണ്ട്, ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, താമര, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് ഋഷിമാരാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവീദേവന്മാരാവട്ടെ ആർക്കുമില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളുന്നത് അല്ലേ. നമ്മള് വീരകൃഷ്ണൻ പോയി പറയും, ഉരുളാൻ പറയും. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പോയത് 10-25 പേര്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉരുളാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ. രമണന്റെ കൃഷ്ണൻ ബലരാമനും കളിക്കുന്ന ആ പൂഴിമണ്ണ്. എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്ത് എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട്? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ആവാൻ ശരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം ശരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എടുത്തുർത്തിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, നമുക്ക് ഗോവർദ്ധന പൂജ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതിന് മുകളിൽ രാധാകുണ്ഡം, ശ്യാമകുണ്ഡം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പുണ്യതമമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ രണ്ടെണ്ണം. അത് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രാസലീല നടന്ന നിധിവനം, ഇപ്പോഴും അവിടെ ദിവസേന രാസലീല നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകളുള്ളവരുണ്ട്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന, ആ പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം, ആ കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്രജവാസികൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. അതാ കണ്ടോ, ആ നാട്ടുവഴി കണ്ടോ, അതിലൂടെയാണ് അക്രൂരൻ വന്ന് കൃഷ്ണബലരാമരെ മധുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പറയും. നിധിവനം, മധുവനം, ബഹുളാവനം, നമുക്ക് വൃന്ദാവനം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ 12 കാനനങ്ങൾ, 12 വനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നിധിവനം. അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് പോകേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ധാമം സന്ദർശിക്കണം. വൃന്ദാവനമോ മായപ്പൂരോ ദ്വാരകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥ്പുരിയോ. കാരണം നമ്മുടെ അപാപഭാരം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ധാമം നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നേരത്തെ പ്രാവശ്യം ഗീത കീർത്തി, ഗോപന്മാരെല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ, കീർത്തികൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചു, വൃന്ദാവന പ്രവേശനം വർണ്ണിച്ചു, വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 1ാമത്തെ വ്യാസൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 2ാമത്തെ വ്യാസൻ വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളി ഇത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 2 കഴിഞ്ഞ് 3 ആയി, 4 ആയി, 5 ആയി. രുക്മിണി ദേവി ആലോചിക്കുന്നു, ഇതെന്താ ഇത് ഒരാളെ പറ്റി തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അത് 1, 2, 3, 4, 5 അല്ല 152 വ്യാസന്മാർ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്ര ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രുക്മിണി ദേവി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണമയി ആയി മാറി. 100% കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ചിന്ത. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ്, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടൊരു മയിൽപ്പീലി തുണ്ട് കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ, എന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലേ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളിൽ തിരുത്തി, ഇല്ല ഞാൻ വിവാഹിതയല്ല, കന്യകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇല്ല എന്ന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു മുളന്തണ്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്റെ ഭഗവാന്റെ ഓർഡറുകൾ അങ്ങനെ ആ ചിന്ത വന്നു. അപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും കണ്ടത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കദംബ വൃക്ഷം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എവിടെയും നോക്കുന്നില്ല, എവിടെ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാർമേഘം. ഭഗവാൻ കാർമേഘം പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രുക്മിണി ദേവി പിന്നീട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പെട്ടെല്ലാം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ് മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ ചൂടാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ തന്നെ ചിന്തയില്. ഇത് ഈ കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞ വ്യാസന്മാര് പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഞങ്ങളെ ഒരു സേവനം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു 100% മിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ. അങ്ങനെ എന്താണ് അദ്ദേഹം നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഞാൻ വിദർഭയിൽ പോയിരുന്നു, അവിടുത്തെ രാജകുമാരി വിദർഭ രാജകുമാരി രുക്മിണി ദേവി അതിസുന്ദരിയാണ്, എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഉണ്ട്, സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ആ വ്യാസന്മാരെയൊക്കെ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു. പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സേവനം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ, എന്ത് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല, ഇതൊക്കെ അപൂർവമായിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരം സേവനങ്ങളൊക്കെ. ഇനി എവിടെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണകഥ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണകഥ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങള് വിദർഭയിൽ പോയ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അയ്യോ അവിടുത്തെ രാജകുമാരി എന്താണ് ഇത്, സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ, സൗന്ദര്യം, എന്താണ് ബുദ്ധി, അതുപോലെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങള്, ആചാര്യ മര്യാദകൾ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ എണ്ണി പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട, ആ കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പേരൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരും ദ്വാരകയിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ അവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് കഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ ശരി പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രുക്മിണി ദേവി ആകൃഷ്ടനായി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നില്ല. നാരദ മഹർഷി നേരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോയി വിദർഭയിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ രുക്മിണി ദേവിയുടെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ആരാണ്, രുക്മിയോട് പറഞ്ഞു, രുക്മി എനിക്കറിയാം നിനക്ക് നിന്റെ സഹോദരിയെ നിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ശിശുപാലനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹം, പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്, ആ കൃഷ്ണനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ രുക്മിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി.
കാരണം ഇത് എങ്ങനെ അച്ഛനോട് പറയുന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീഷ്മകൻ ശ്രേഷ്ഠ രാജാവാണ്. പക്ഷെ ആ രാജാവിന് ഒരൊറ്റ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള പുത്രവാത്സല്യം. നമ്മുടെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അശ്വത്ഥമാനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രുക്മി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കുറെ ചിന്താധീനനായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഓക്കെ രുക്മി നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നാരദ മഹർഷി ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും എല്ലാ പ്ലാൻസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റാണ് നാരദ മഹർഷി. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഷ്ണവരുടെ ക്രിയാമുദ്ര മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പറയാം. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും എന്താണ്, ഇവരൊരു നാരദനാന്ന് പറയാറില്ല. നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാണ്, ഭയങ്കര അപരാധം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ സിനിമ മഹാവതാർ നരസിംഹ, എത്ര പേര് കണ്ടു? അയ്യോ, ബാക്കി ആരും കണ്ടില്ലേ? ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആയി. ഇനി കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 2 തിയേറ്റർ ഫുള്ളി ബുക്ക് ചെയ്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ശോഭാ സിറ്റിയിൽ ഓടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മലയാളം വെർഷൻ അവിടുന്ന് കണ്ടു, ഇവിടുന്ന് ഹിന്ദി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, OTT എല്ലാവരും കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് നരസിംഹദേവനെയും അതുപോലെ വരാഹദേവനെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു അല്പം പോലും വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല. വിഷ്ണു പുരാണം ഭാഗവതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഫുൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. അപ്പൊ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കയാതു ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്താണ് ഇന്ദ്രൻ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി പെട്ടെന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്തിനാ ഇന്ദ്രൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്? വധിക്കാനായിട്ട്. ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ മകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴേ തന്നെ നശിപ്പിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പൊടുന്നനെയാണ് നാരദ മഹർഷി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്ര നിനക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ അഗ്രേസരനാണ്, ഭക്ത ശിരോമണിയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, അതുകൊണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രധാന ഗുണമുണ്ട്, അതായത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹർഷിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ തന്നെ എന്താ ഏതാന്ന് ചോദിക്കില്ല. അപ്പം തന്നെ ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് പോയി അവിടുന്ന്. അപ്പൊ നേരെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് എന്താണ് ഭാഗവത ധർമ്മം ആ ഗർഭത്തിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തി വേദാന്ത ഇന്നും ക്ലാസ് നടന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ചന്ദ്രവംശം, സൂര്യവംശം അതൊക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് പോലും ഓർമ്മ നിൽക്കൂല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ പേരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വ്യക്തി അതിശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ കേവലം ഒരു പേരല്ല, അതായത് ഈ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആകെ 12 മഹാജനങ്ങളെ ഉള്ളൂ. അവരിൽ ഒരാളാക്കി ബ്രഹ്മാവ്, പരമശിവൻ, നാരദ മഹർഷി സ്വയം, പിന്നെ ജനക മഹാരാജാവ്, യമധർമ്മ രാജാവ്, അങ്ങനെ 12 പേരിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാജന ഏന ഗത സപന്ഥ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് അവർ നടക്കുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, വേറെ ആരുടെയല്ല. അവർ പറയുന്ന അതേപടി സ്വീകരിക്കാം ഭക്തിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി. അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പൗത്രൻ മഹാബലിയെ കൂടി. അപ്പൊ അതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പവർ, അതീന്ദ്രിയ ശക്തി. ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അച്ഛന്റെ രാജ്യം കിട്ടാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കരുതെന്ന് രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗർഭത്തിൽ നീ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോയി ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്തോളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെയും പൊടുന്നനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആര്, നാരദ മഹർഷി. ഇവിടെ നിന്നില്ലാതെ വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് ആദ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു, അതായത് നീ രാജകുമാരനല്ലേ, ഇന്നലെ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ പാമ്പ്, പുലി, കടുവ, വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അച്ഛന്റെ വഴിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, പോയി ആ രാജകുമാരത്തിൽ അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തൂടെ, കളിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, എന്റെ പ്രായം നോക്കണ്ട, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ്, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താണ് ശിഷ്യനാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു. അതായത് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് തപസ് പ്രത്യക്ഷനാക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ മാസങ്ങൾക്കുള്ള തപസ് കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷനായി മാറി. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് കാരണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപിടിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ. അതായത് പറഞ്ഞു, മധുവനത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥലം
ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ അവബോധത്തിന്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭക്ഷണം ഓരോ മാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യണം, മൂലമന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി മാറി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്വാമി കൃതാർത്ഥോസ്മി വരം ന യാചേ. അതായത് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി ഭഗവാനെ, ഒരു വരവും ഞാൻ യാചിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. എന്റെ അച്ഛനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രാജ്യം വേണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തപസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എനിക്കെന്താണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കാച്ചം, അതായത് ഒരു കുപ്പിക്കഷ്ണം, പൊട്ടിയ കുപ്പിക്കഷ്ണം ഗ്ലാസ് പോലെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ദർശനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻവാല്യുബിൾ ജൽ, മഹത്തായിട്ടുള്ള രത്നമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒന്നും യാചിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തി തരും ചെയ്യും. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും. ധ്രുവരാജൻ എന്താ കൊടുത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ലോകമാണ് കൊടുത്തത്. ധ്രുവലോകം, പോൾ സ്റ്റാർ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, പ്രളയത്തിൽ പോലും നശിക്കാത്ത ലോകമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന ആരെ പറ്റിയാണ്, നാരദ മഹർഷി. അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമ വൈഷ്ണവ ഗുരുവാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സാധാരണ ആത്മാക്കളെ ഇദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അതാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മള് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാ പോയി പറഞ്ഞ് രുക്മിണി എടുത്ത് പോയി ശിശുപാലിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളെ? കാരണം ഈ രുക്മിണി സേവനം പെട്ടെന്നാക്കണം, അല്ലെ ആരെങ്കിലും വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ. ഇതാരുടെ ചെവിയിലും എത്തി, നവവധു രുക്മിണി ദേവി വളരെ വിഷമായി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരാളെ പറ്റി ആലോചിക്കും, അവിടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാളെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് രുക്മിണി ദേവി ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി. അതായത് ഒരു കത്ത് എഴുതും, ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ കത്ത് എഴുതി 7 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഭാഗവത്തിൽ, വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗവത്തിൽ. ആ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, സുദേവൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങ് ദൂരമുണ്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക്, എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് ദ്വാരകാധീശനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ കൈ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ പോകും. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന്, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്താണ്, കാലെല്ലാം കഴുകി സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന് ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ചിലര് ചിന്തിക്കും, അതായത് സമത്വവാദികൾ, എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരാണ്. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ചാതുർവർണ്ണ മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ജന്മം കൊണ്ടല്ല. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാള്, അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മദ്യപാനി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പൂജ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടോ? ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണം പാഠനമാണ്. അതായത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് പറയുക, അത് കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബഹറിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സമയത്ത്, വേറെ പല സ്ഥലത്തും രജോഗുണം തമോ ഗുണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. രജോഗുണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ജിമ്മ്. നമുക്ക് ജിമ്മ് പോകാൻ കേട്ടോ, പോകില്ലാത്ത നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാറുകൾ, അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. സത്വഗുണം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളുകൾ. നമ്മളത് ഇതെല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് കഥയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. വസുദേവ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭഗവത് കഥ കേൾക്കാനും പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ബ്രാഹ്മണരെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണ്. നമ്മൾ പണ്ടറിയാം, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനൊക്കെ രാജഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എത്ര ശ്രേഷ്ഠ രാജകുമാരാണെങ്കിലും വസിഷ്ഠൻ എല്ലാവരും രാജഗുരുക്കന്മാരും. നമ്മുടെ എന്താണ്, സദാനന്ദനായിരുന്നു ജനക മഹാരാജന്റെ ഗുരു. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന അനുസരിച്ചേ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അർത്ഥലാഭ ചിന്തയില്ല, അതായത് ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ചിന്തയില്ല. അപ്പൊ അവര് ക്ഷത്രിയരെ ഒരു അർത്ഥകാംക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് ഉപദേശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ, മസ്തിഷ്കമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കളാണ് ക്ഷത്രിയർ, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, മിലിറ്ററി, പോലീസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പോയി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു ക്ഷാത്ര വീര്യമുണ്ട്, ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉദരമാണ് വൈശ്യർ. അതായത് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, ബിസിനസ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇല്ല, അതിനൊരു അഭിരുചി വേണം. അതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളാണ് അരയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ശൂദ്രൻ. ഒരു സമൂഹത്തിൽ താങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ശൂദ്രർ വേണം. കലോ ജായത്തെ ശൂദ്ര, കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മിക്കവരും ശൂദ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആയാലും
തൊഴിലാളിയായാലും ആരായാലും സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശൂദ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതാദികൾ പഠിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാല് കഴുകി സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ സുദേവനെ കാല് കഴുകി സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അതായത് ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത് വിദർഭ, അവിടുത്തെ രാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ വേദിക് സിവിലൈസേഷൻ, വൈദിക സംസ്കാര പ്രകാരം രാജാവ് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വേണം പ്രജകളെ കരുതാനായിട്ട്. കാരണം ഓരോ പ്രജയുടെയും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തികം, സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്കൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആ ആസ്പെക്ട്സ്, ആ വശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആ പുരോഗതി മാത്രമല്ല, സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ്, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൂടി ആ രാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞതും അത് ഈ ജന്മത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ സമ്പത്ത് നേടിയാലും, എത്രമാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ നേടിയാലും, അതുപോലെ എത്രമാത്രം ബിരുദങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയാലും എല്ലാം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു. എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉറ്റ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മള് അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എടുത്തു കളയുന്ന ആളാരാ? ഹരിക്കുന്ന ആളാണ് മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. നേഹാവിക്രമ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത, അതായത് there is no loss or diminution in this path. അതായത് എന്റെ ഭക്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിൽ ഒരിക്കലും നാശം വരില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം നമുക്ക് അതേപടി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. അത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഫലം ഉണ്ടാവും. ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയം, അവസാന നിമിഷം നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഏതാണ്? മഹതോ ഭയം, മൃത്യുഭയം. മൃത്യുഭയം 1000 സ്കോർപിയോൺ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 തേളുകൾ കടിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭക്തി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ചോദിച്ചു, രാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാ, ശ്രേഷ്ഠനാണോ? കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ തലേന്ന് രാജാക്കന്മാര് പെരുമ്പറ കൊട്ടി പറയുമായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ നാളെ ഏകാദശിയാണ്, എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണം. കാരണം ഏകാദശി വ്രതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് ഓഫ് ദ വ്രതാസ്, എല്ലാ വ്രതങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. നമ്മൾ പല വ്രതങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഏകാദശിക്ക് തുല്യമായിട്ട് മറ്റൊരു വ്രതമില്ല. മാത്രവുമല്ല, മറ്റു വ്രതങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാതൃഹത്യാ പാപത്തിന് തുല്യമാണ്. കില്ലിംഗ് വൺസ് ഓൺ മദർ, സ്വന്തം അമ്മയെ വധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എത്ര നേരം വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ശരി, പ്രഭാത് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രം ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് അന്നം, ഒരു തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിക്കരുത്. ഇത് ഭക്തന്മാരോട് സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരും. അനായാസേന നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ, എന്റെ വൈഫൊക്കെ ഏകാദശി പിസ പോലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പൊട്ടാറ്റോ ബേസ് വെച്ചിട്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതായത് രാജാവ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് ഞങ്ങളുടെ. അപ്പോ പിന്നെന്താ മുഖത്തൊരു വിഷാദഭാവം എന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ രാജകുമാരി ഇത്തിരി വിഷമത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു കത്ത് തന്നിട്ട് അവിടത്തേക്ക് തരാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട്, എന്നാ വായിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഓപ്പൺ ബുക്കാണ്, തുറന്ന പുസ്തകമാണ്, ഒന്ന് വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല ഇതൊരു പ്രേമലേഖനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കോചത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെന്താ, ഈ ലോകമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലവ് ലെറ്റർ ആണ്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ വായിക്കുക. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 52-ാം അധ്യായത്തിലെ 37-ാം ശ്ലോകം. ശ്രീ രുക്മിണി വാച ശ്രുത്വാ ഗുണാൻ ഭുവന സുന്ദര ശൃണ്വതാം തേ നിർവിശ്യ കർണ വിവരൈർ ഹരതോംഗതാപം രൂപം ദൃശാം ദൃശിമതാമഖിലാർത്ഥലാഭം ത്വയ്യച്യുതാ വിശതി ചിത്തമപത്രപം മേ. അതായത് രുക്മിണി ദേവി പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഭുവനസുന്ദര എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് 14 ലോകത്തിലും അങ്ങേ പോലെ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള വേറെ ആരുമില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, പക്ഷെ സൃത്വാ ഗുണാൻ, അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണശ്രവണത്തിന്റെ, ഹരികഥാശ്രവണത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് രുക്മിണി ദേവി പറയാണ്, നിർവിശ്യ കർണവിവരയിൽ ഹരതോംഗതാപം. കർണവിവരം, നമ്മുടെ ചെവികളിലെ ആ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കഥ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഹരതോ അംഗതാപം, ആ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഹരികഥാശ്രവണത്തിലൂടെ, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഹരികഥാശ്രവണത്തിലൂടെ അംഗതാപം,
അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാജുവലി ഇല്ലാതാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും സത്സംഗത്തിൽ വരണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപദർശനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം രുക്മിണി ദേവി പറയാണ്, രൂപം ദൃശാം ദൃശിമതാം അഖിലാർത്ഥ ലാഭം. അതായത് ആരാണോ അവിടുത്തെ ആ തിരുദർശനം യഥാർത്ഥ ദർശനം എടുക്കുന്നത്, അഖിലാർത്ഥ ലാഭം. അതായത് ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ദർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊന്നിലും അഭിരുചി വരില്ല, വേറൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി തോന്നില്ല. നല്ലൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീരംഗത്ത് വെച്ച് രാമാനുജാചാര്യർ, നമുക്കറിയാം ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ്, വൈകുണ്ഠത്ത് നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം 500-ലധികം വർഷങ്ങളെ 1000-700 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും അവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് ചെന്ന് തൊഴാൻ സാധിക്കും. ആ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ശരീരം അവിടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോകുന്ന നേരത്ത് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണും. അതായത് വളരെ അരോഗദൃഢഗാത്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരു ഫയൽമാൻ ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കൊട പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്, പിന്നോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ മുന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കൊട ചൂടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നോട്ട് നടക്കുക. അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം, എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ്, അതിസുന്ദരിയാണ്, ഇവളുടെ കണ്ണുകളോളം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രാമാനുജാചാര്യ പറഞ്ഞു, ഇതിലും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ദർശനം ഞാൻ തന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല, കാണില്ല ഉറപ്പാണ്, പക്ഷെ ഇതിലും സുന്ദരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ആരാധകനായി മാറുന്നു പറഞ്ഞു. എന്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേരെ രംഗനാഥസ്വാമി എടുത്തുകൊണ്ടു ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ. രംഗനാഥസ്വാമി പത്മനാഭസ്വാമി പോലെ തന്നെയാണ്, അനന്തശാഹിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ദർശനം കണ്ടു. ആ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് നീലോൽപ്പല ദള നയനങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, അതായത് നീലത്താമരയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള നീണ്ടിടംപെട്ടിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എന്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ മയങ്ങി വീണ്, മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണ് പോയി. എന്നിട്ട് നേരെ ഉണർന്നപ്പോൾ ഗുരുനാഥന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും, എന്നെ ശിഷ്യനാക്കണേ, ഇനി എനിക്ക് ഈ രംഗനാഥസ്വാമിയുടെയും അവിടുത്തെയും സേവ ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയും. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം. അതാ പറയുന്നത്, രൂപം ദൃശാം ദൃശിമതാം അഖിലാർത്ഥ ലാഭം, ഇനി ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ത്വയി അച്യുത ആവിശതി ചിത്തം, അതായത് അച്യുത ഓ ഫാൾട്ട്ലെസ് വൺ, അതായത് ച്യുതിയില്ലാത്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങയിലേക്ക് എന്റെ ചിത്തം മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ? അപത്രപം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയിംലെസ്, ലജ്ജാവിഹീനയായിട്ട്. അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാണ് രുക്മിണി ദേവി 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ. ഞങ്ങൾ നേവിയിലൊക്കെ മെയിലയക്കാൻ നേരത്തെ ബ്ലഫ് എന്ന് ആദ്യമേ എഴുതും, അതായത് ബോട്ടം ലൈൻ അപ് ഫ്രണ്ട്. വലിയ പാസേജ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ ഓഫീസർമാർക്കൊന്നും വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ബോട്ടം ലൈൻ അപ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സമ്മറി എന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് മോഡിൽ എഴുതും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രുക്മിണി ദേവി 7-ാം ശ്ലോകത്തിലല്ല പറയുന്നത്, 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങേ തന്നെയാണെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഭുവനസുന്ദര എന്ന് വിളിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ മുകുന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മുകുന്ദ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മോക്ഷദായകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. 38-ാം ശ്ലോകം, കത്വാ മുകുന്ദ മഹതി കുലശീല രൂപ വിദ്യാവയോ ദ്രവിണം ധാമഭിരാത്മതുല്യം ധീരാപതിം കുലവതീന വൃണീത കന്യാ കാലേ നൃസിംഹ നരലോക മനോഭിരാമം. അതായത് പറയാണ്, ഭഗവാനെ മുകുന്ദ, അവിടത്തെ പോലെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വേറെ ആർക്കാ ഉള്ളത്? രുക്മിണി ദേവി എണ്ണി പറയാണ്, കുലം, ശീലം, രൂപം, വിദ്യ, യൗവനം, ഐശ്വര്യം, ഇതൊക്കെ ആത്മതുല്യം, അവിടുത്തേതിന് തുല്യമായിട്ട് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ദ്വാരകാപുരിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഐശ്വര്യം വേറെ എവിടെയില്ല. യൗവനം, നമ്മൾ എന്താ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്താ വിളിക്കാറ്? നാരായണീയം എല്ലാ ശനിയാഴ്ച അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലാറില്ലേ? എൻ്റെ ഇടയിൽ പറയണേ, അമ്പലത്തിൽ എല്ലാവരും വരണേ, ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ശനിയാഴ്ച 8 അമ്പലത്തിൽ വരണം. അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ പറയാറ്? ദിവ്യ കൈശോര വേഷം, എപ്പോഴും കൈശോരാവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ നവയൗവനം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആ നവയൗവനമാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? 110 വയസ്സായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സമയത്തും ഭഗവാന് പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നവയൗവനം അതേ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുത്തേതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുണങ്ങൾ വേറെ ആർക്കാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് ധീരാപതിം കുലപതീന വൃണീത കന്യ, ഏത് കുലപതിയായിട്ടുള്ള കന്യകയാണ് അവിടുത്തെ പതിയായിട്ട് ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയാണ്. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ.
കാലേ നൃസിംഹ നരലോക മനോഭിരാമം. അതുകൊണ്ട് ഈ നരലോകത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങ് നൃസിംഹം, അതായത് നരലോകത്തിൽ അങ്ങ് സിംഹമാണെന്ന് പറയാണ്. യു ആർ ലയൺ അമംഗ് മെൻ, അങ്ങ് ഈ നരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങ് സിംഹമാണ്. മനോഭിരാമം, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭവാനെ അവിടുന്ന് എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, തന്മേ ഭവാൻ ഖലു വൃതപതിരംഗജായാം ആത്മാർപ്പിതശ്ച ഭവതോത്ര വിഭോ വിദേഹി മാ വീരഭാഗമഭിമർശതു ചൈദ്യ ആരാത് ഗോമായുവൻ മൃഗപതിർ ബലിമംബുജാക്ഷ. രുക്മിണി ദേവി ഇവിടെ പറയാണ്, അതായത് ഇത്രയും മഹത്ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങേ ഞാൻ അങ്ങേ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സാവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വരൂ, വേഗം വന്ന് എന്നെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം വരാൻ പറയുന്നത്? ഗോമായി വൻമൃഗപതേർ, അതായത് അംബുജാക്ഷ, ലോട്ടസ് സൈഡ് വൺ, താമര കണ്ണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. ഗോമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറുക്കൻ. കുറുക്കന്മാരെന്താണ്? വൻമൃഗപതി, അതായത് സിംഹത്തിന്റെ ഇരയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു വിഫലശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ ചൈദ്യ, ചേതി രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശിശുപാലനും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാ വീരഭാഗം അഭിമർശതു, അതായത് വീരഭാഗം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഷെയർ, അങ്ങയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് തൊടാൻ മാ അനുവദിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാണ് രുക്മിണി ദേവി. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം, അതായത് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രുക്മിണി ദേവി പറയാണ്, ഞാൻ എത്ര തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. പൂർത്തേഷ്ടദത്ത നിയമവ്രതദേവ വിപ്ര ഗുർവർച്ചനാദിവിരലം ഭഗവാൻ പരേശ ആരാധിതോ യദി ഗദാഗ്രജയത്യ പാണിം ഗൃഹ്ണാതുമേന ദമഘോഷസുദാദയോന്യേ. അതായത് ഞാൻ എത്രമാത്രം തപസ്സുകളും വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഭഗവാനെ? അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരെയും വൈഷ്ണവരെയും സന്യാസികളെയൊക്കെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ, അവരെല്ലാം പൂജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരെല്ലാം സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഒരു അല്പം ഫലമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗദാഗ്രജ അവിടുന്ന് വന്ന് ഏത്യപാണി, എന്റെ പാണിഗ്രഹണം അങ്ങ് ചെയ്യണേ. മറിച്ച് ആര് ചെയ്യരുത്? ഗൃഹ്ണാതുമേന, ആരെന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കരുത്. ദമഘോഷ സുതാദയോന്യേ, അതായത് ചേതിരാജാവിന്റെ പേരാണ് ദമഘോഷൻ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുതൻ ശിശുപാലം വന്ന് എന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാണ് രുക്മിണി ദേവി. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിൽ അതിനുള്ള ഉപായം കൂടി രുക്മിണി ദേവി തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം 10ാം 52ാം അധ്യായത്തിലെ 41ാം ശ്ലോകം. ശോഭാവിനി ത്വാമജിതോദ്വഹനേ വിദർഭാൻ ഗുപ്ത സമേത്യ പ്രതനാപതി വിപരീത നിർമദ്യ ചൈദ്യ മഗധേന്ദ്ര ബലം പ്രസഹ്യ മാം രാക്ഷസേന വിധിന ഉദ്വഹ വീര്യശുൽക്കാം. അതായത് ശോഭാവിനി, നാളെ രാവിലെ അങ്ങ് വിദർഭിൽ വരണം. എങ്ങനെ വരണം? ഗുപ്ത, അതായത് രഹസ്യമായിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട്. ആരുടെ കൂടെ വരണം? സമേത്യ പ്രതനാപതി വിപരീത, അങ്ങയുടെ നാരായണ സേന, യാദവ സേനയുടെ കൂടെ വേണം വരാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നിർമ്മദ്യ ചൈദ്യ മഗധേന്ദ്ര ബലം. ഇവിടെ ഇപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയി. അപ്പോ നമ്മുടെ വിദർഭ സേന മാത്രമല്ല, ചേതി രാജാവിന്റെ സൈന്യമുണ്ട്. അതിശക്തനായിട്ടുള്ള മഗധേന്ദ്രൻ. മഗധ രാജാവ് ആരാണ്? ആർക്കാ പറയാൻ സാധിക്കുക? ഫേമസാ? വെരി ഗുഡ്. ജരാസന്ധൻ. അപ്പൊ അതായത് ജരാസന്ധൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ്, അതിശക്തനാണ്, ഭഗവാൻ വലിയൊരു എതിരാളിയാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാ സൈന്യമുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങ് അവരെല്ലാരും തോൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രസഹ്യ, അവരെല്ലാം അങ്ങ് നിസ്സാരമായിട്ട് തോൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ വിളിച്ചത്? അജിത എന്നാ വിളിച്ചത്. നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? അജിത ഹരേ ജയ മാധവ വിഷ്ണു. അജിത എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അൺകോൺകറബിൾ, അതായത് ജിത്ത, ആർക്കും ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അജിത്ത് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആരും ഉണ്ട് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ പേരാണ് അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അജിതദാസ്. അപ്പൊ അജിത്ത് എന്ന് പേര് കേട്ട അപ്പൊ ആലോചിക്കണം ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അവരെല്ലാം തോൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് വിധിയിൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? പല വിധികളുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം. അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ വിവാഹ വിധികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും ഏത് വിധിയായിരുന്നു? ഗാന്ധർവ വിധി അല്ലെ? ഇത് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മാം രാക്ഷസേന വിധിന, രാക്ഷസ വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറയാണ് നേരിട്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ കയറി ചിന്തിക്കുകയാണ് രുക്മിണി ദേവി. അന്തഃപുരാന്തരചരീമനിഹത്യ ബന്ധൂൻ ത്വാമുദ്വഹേ കഥമിതി പ്രവദാമ്യുപായം പൂർവേ ദുരസ്തി മഹതി കുലദേവയാത്ര യസ്യാം ബഹിർനവവധൂർ ഗിരിജാമുപേയാത്.
അതായത് മുനിദേവി പറയാണ്, അങ്ങ് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, നീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വിദർഭയുടെ ഉള്ളിൽ സേനയുടെ നടുക്ക്, കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുക്ക്, അംഗരക്ഷകരുടെ നടുക്ക്, അന്തപുരത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നവവധു ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ വന്ന് നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അനിഹത്യ ബന്ധുവിൻ, നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നിന്നെ ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വധിച്ചിട്ട് നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ കഥമീതി അങ്ങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ പ്രവദാമ്യുപായം, അതിനുപായം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറയാൻ ദേവി. അതായത് പൂർവേ ധുരസ്തി മഹതി കുലദേവ യാത്ര. തലേ ദിവസം എന്താണ് വലിയ ഒരു ആചാരമുണ്ട് വിദർഭയിലെ എല്ലാ നവവധുക്കളും കല്യാണത്തിന് തലേ ദിവസം പോയി കുലദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അത് ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുലദേവത ഗിരിജയാണ്, പാർവതി ദേവിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്സ്കേർട്സിലാണ്, അതായത് നഗരത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അവിടെ വളരെ അനായാസേന വന്ന് അവിടത്തേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളറിയാം, അതായത് ഗോപികമാരും കാർത്തിയായന വ്രതം എടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഉത്തരോത്തരം പുരോഗതി തരണേ എന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാന ശ്ലോകം, അപ്പൊ ദശമസ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 52-ാം അധ്യായത്തിലെ 43-ാം ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്ര എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് രുക്മിണി ദേവി അതായത് പറയാണ്, ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്ര അയക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത്ര എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, സർവ്വ ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും മഹത് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വന്ന് എങ്ങാനും എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ്. അതായത് യസ്യാഗ്രി പങ്കജരജസ്നപനം മഹാന്തോ വാഞ്ചന്ത്യുമാപതിർ ഇവാത്മതമോഭാത്യൈ യർഹ്യംബുജാക്ഷ നലഭേയ ഭവത്പ്രസാദം ജഹ്യാമസൂൻ വ്രതകൃശാൻ ശതജന്മഭി സ്യാത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ് രുക്മിണി ദേവി. യസ്യാംഗ്രി പങ്കജ രജസ്നപനം മഹാന്തോ. അംഗ്രി പങ്കജം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്, ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങൾ. അംഗ്രി പങ്കജ രജ, ആ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഡസ്റ്റ്, ഭഗവാന്റെ ആ പദധൂളികൾ, ആ തൃപ്പാദ ധൂളികൾ, അതിലെന്താണ്? സ്നപനം മഹാന്തോ, അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആര് പോലും വാഞ്ചന്തി ഉമാപതി, അതായത് ഉമാപതി മഹാദേവൻ പോലും അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ആത്മതമോപഹത്യ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തമോ ഗുണങ്ങളും, അതായത് എല്ലാ ഇഗ്നോറൻസ്, എല്ലാ അജ്ഞാനവും എന്താണ്? ആ പദധൂളി ഒരു അല്പമെങ്കിലും ശിരസിൽ പതിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങ് അത്രയും മഹാനാണ്. യർഹി അംബുജാക്ഷ, അതായത് ഭഗവാനെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയുടെ നലഭേയ ഭവത് പ്രസാദം, അങ്ങയുടെ പ്രസാദം, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങ് എന്നിൽ കൃപ ചൊരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജഹ്യാമസൂൻ വ്രതകൃശാൻ, അതായത് ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഠിന വ്രതങ്ങളും എടുക്കും, ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ കൃശാംഗിയായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങ് ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ശതജന്മഭിസ്യാത്, 100 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ തുടരും. അവസാനം അങ്ങേക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന പറയാണ്. അതിൽ നല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഈ 7 ശ്ലോകം ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, വരൂ നമുക്ക് വിദർഭയ്ക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും കാരണം? രുക്മിണി ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗുണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണോ? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്? രുക്മിണി ദേവി ഒരു ഉത്തമ ഭക്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കാരണം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ശ്രീ രുക്മിണി വാച സൃത്വാ ഗുണാൻ ഭുവന സുന്ദര ശൃണ്വതാംതേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ രുക്മിണി ദേവി എന്താണ്? അഗ്രഗണ്യാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നവവിധ ഭക്തി പറയുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, നിവേദനം, അങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് പ്രഥമവും പ്രധാനവും എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്, ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്? സുസുഖം കർത്തും അവ്യം, വളരെ അനായാസേന വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ റിച്വൽ ഒരു ആചാരമായിട്ട് അയ്യോ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്താവും ദൈവമേ, നാളത്തെ പരീക്ഷ എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി എന്താവും, അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടല്ല. ഭഗവാൻ ലവ് മീ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാം? ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം വായിക്കുക, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും സത്സംഗം അറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കിയേ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ പറയും
കൃഷ്ണനോ എനിക്കറിയാത്ത ആളാണോ എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മള് കടലിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കും. ഇപ്പൊ കടലിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മള് കടൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത്. വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. നമ്മള് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തിശാസ്ത്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാമല്ലേ, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ ഭക്തി വൈഭവം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി എന്താണ് രുക്മിണി ദേവി ശ്രവണ ഭക്തിയിൽ ഉത്തമയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. പിന്നെ കാരണം പിന്നീട് ഇതേ നാരദ മഹർഷി തന്നെ, ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണല്ലേ. ഈ 16,108 കല്യാണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം കൈ നോക്കിയിട്ട് പറയില്ലേ എത്ര കല്യാണം നടക്കുന്നു എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ ശരിക്കും ഭഗവാൻ 8 കല്യാണമേ മഹാറാണിമാർ 8 പേരേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് രുക്മിണി, സത്യഭാമ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരാളതാ കത്തെഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇനി സ്യമന്തകം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സത്യഭാമ, പിന്നെ ജാമ്പവാൻ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് ആരെയാ? മോളെ കൊടുത്തത് ജാമ്പവതി. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ 8 കല്യാണങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഭഗവാൻ സത്യഭാമയുടെ കൂടെ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് പോയി നരകാസുരനെ വധിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തടവറയിലുണ്ടായിരുന്ന 16,100 രാജകുമാരിമാർ വന്ന് കാൽക്കൽ വീണു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആശ്രയമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു, തഥാസ്തു. കാരണം അവര് തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ചിലരുടെയൊക്കെ കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ ആ രാജകുമാരന്മാർ പോട്ടെ, സ്വന്തം അച്ഛന്മാർ പോലും സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം ഈ ക്ഷത്രിയർക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തടവരയല്ലേ കഴിഞ്ഞത്, അതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് മാത്രമേ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യേ യഥാമാ പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. അതായത് ആരെന്നെ എപ്രകാരമാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് ഐ വിൽ റിവാർഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും. ഹനുമാൻ സ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചത് ദാസ്യഭക്തി കൊടുത്തു. സാഖ്യഭക്തി ആരാണ്? അർജുനൻ, സുദാമ, ശ്രീദാമ, മധുമംഗള. വാത്സല്യഭക്തി ആരാണ്? നമ്മുടെ യശോദാമ്മ, അതുപോലെ നന്ദഗോപര്, ബലരാമസ്വാമി. മാധുര്യഭക്തി 16,108 രാജ്ഞിമാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗോപികമാരും. ഇപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ വന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ച മഹർഷിമാർ അവര് പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മാധുര്യ ഭക്തിയിൽ അങ്ങേ ഉപാസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്, അടുത്ത അവതാരത്തിൽ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ആ മഹർഷിമാരുടെ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്താണ് 16,108 പേർക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേകം കൊട്ടാരങ്ങളായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഒരേ സമയത്ത് കാണാമായിരുന്നു. അതായത് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും വ്യത്യസ്ത ലീലകളായിരുന്നു. എത്ര വലിയ യോഗികളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ ഉദാഹരണമുണ്ട്. കർദമ പ്രജാപതി ദേവഹൂതിക്ക് വേണ്ടി 9 ആയിട്ട് വിസ്തരിച്ചു. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ 16,108 ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത ലീലകളായിരുന്നു. രുക്മിണി ദേവി ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സത്യഭാമയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രാവിലത്തോട് തർക്കമാണ്, തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണയായിരുന്നു. അതുപോലെ ജാമ്പവതി ആണെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെ ജാമ്പവനെ പോലെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഉണരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും. അവൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കോരി എടുത്തിട്ട് ജനലിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് എറിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു വാൾ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. ഇദ്ദേഹം ഒരു വാളത്തിന് കുറെ നേരം ഫൈറ്റാണ്. മിത്രബന്ധയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന് പാചക നിപുണിയാണ്, കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. ദിവസം ഭഗവാന് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഷസ്, അതായത് പല തരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. മാതാജിമാർക്കെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാന് മാത്രമല്ല ഈ 16,108 പേരിലും ഭഗവാന് 10 കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് 16,108 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 10 ഇത്ര ഉണ്ടാവുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഗുരുകുലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാൾക്ക് തോന്നും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഹെൻ പെക്ഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ്. പ്രഭാതർ ഭാഗവതത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ മലയാളം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഭാര്യയുടെ അടി ഇന്ത്യയിൽ ജോറുക ഗുലാം എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭാര്യയുടെ ദാസനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ തോന്നിപ്പോകും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 16,108 പത്നിമാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്സരസുകളെക്കാളും സുന്ദരിമാരായിരുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരാഗികളായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനോ രുദ്രനോ പോലും അവരെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെ പോലും ഇളക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ആ പ്രേമപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിച്ചത്. നമുക്കും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ സമ്പത്തോ പാണ്ഡിത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ഗുണങ്ങളോ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ് ആ
ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. വേറൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ചപ്പൻ പോക 56 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വിതുരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വിതുരാണി ഭയസംഭ്രമത്തിൽ ഭക്തിയോട് കൂടെ കൊടുത്ത പഴം തൊലിച്ചിട്ട് തൊലി കൊടുത്തത്, പഴം കളഞ്ഞിട്ട് ആ പരിഭ്രമത്തിൽ അതാ സ്വീകരിച്ച ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ. അതായത് ആ ഭക്തൻ എന്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഏത് ഭാവത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭാവഗ്രാഹിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉടനെ തന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. എന്താണ്? ദാരുക എന്ന് വിളിച്ചു. ആരാണ് ദാരുകൻ? ഭഗവാന്റെ തേരാളി. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് രഥം റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 4 കുതിരകളുണ്ട്, ശൈബ്യൻ, സുഗ്രീവൻ, മേഘപുഷ്പൻ, ബലാഹകൻ. 4 കുതിരകളെയും തയ്യാറാക്കി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ സുദേവനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനത്ത് പറയാറില്ലേ, ഫാസ്റ്റൻ യുവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം റെഡിയായിരുന്നു, നമ്മൾ പറക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവർ നേരെ വിദർഭയിലെത്തി. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിറ്റേന്ന് ബലരാമസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി, ഇതിനു വേണ്ടി പോയതാന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം നാരായണസേനയുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് എത്തും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഭീഷ്മക രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം അവരെ സ്വീകരിക്കും. എന്താ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് അതിഥികളായിട്ട് വന്നാന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ്, വിദർഭവാസികൾ പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു. അതായത് അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് കാണാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മള് തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കപ്പിഡ് പാംസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മധുപാനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ കണ്ണുകളെ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശന മധുപാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദർശനം അവർ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അച്യുത, അങ്ങയുടെ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളുടെ രാജകുമാരിക്ക് ഏറ്റവും അനുരൂപനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചോളൂ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രാജകുമാരി അങ്ങ് തന്നെ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതേ സമയത്ത് രുക്മിണി ദേവി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ വന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ സുദേവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും വന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ വരാത്തത്, എനിക്ക് യാതൊരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് രുക്മിണി ദേവിയുടെ ഇടതുവശം തുടിക്കും. അതായത് ഇടത് കണ്ണ്, ഇടത് കൈ, ഇടത്തെ തുടിക്കും. അപ്പോ രുക്മിണി ദേവി അതിബുദ്ധിമതിയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും, സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടതുവശം തുടിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ട് എന്തോ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. ഇനി എനിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട മനസ്സിലാവും. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൂരേന്ന് വരുന്നുണ്ടാവും സുദേവനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇത് ശുഭവാർത്തയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, ഭഗവാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രുക്മിണി ദേവി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിറ്റേന്ന് എന്താണ് തോഴിമാരുടെയും അംഗരക്ഷകരുടെയും സൈന്യത്തിന്റെയൊക്കെ ഒപ്പം നേരെ എന്താണ് കുലദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് തൊഴുതു പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അവിടെ നിരവധി രാജാക്കന്മാരുടെ, ഈ നമ്മുടെ രുക്മിണിയുടെയും ശിശുപാലന്റെ ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള നിരവധി രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. എല്ലാം ഒരേ തോൽ പക്ഷികളാണ്. ജരാസന്ധൻ, പൗണ്ഡ്രകൻ, ദന്തവക്രൻ, വിദുരഥൻ, സാൽവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിരവധി രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും എന്താണ്, ഈ ചിലരെല്ലാം കുതിരപ്പുറത്തും ആനപ്പുറത്തും ഒക്കെയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രുക്മിണി ദേവി കാണുന്നത്. സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അവര് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് താഴെ വീഴുന്നു പറഞ്ഞു. കുതിരയുടെ മുകളിൽ ആനയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴെ വീണു, അത്ര സുന്ദരിയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട അവരങ്ങനെ മയങ്ങി വീണപ്പോഴേക്കും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ്, ഒരു ക്ഷണം കൊണ്ടൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. എന്താണ്, ഭഗവാൻ വന്ന് രഥത്തിൽ വന്ന് രുക്മിണി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഒരു സിംഹം വന്ന് ഇരയെ പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പിടി വീണാലേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ പിന്നാലെ എന്താണ് ബലരാമസ്വാമി, നാരായണസേന എല്ലാം പോയി. അപ്പോഴേക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ജരാസന്ധനും രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര അപമാനമായി മാറി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ജരാസന്ധനൊക്കെ ഉറക്കെ അട്ടഹസിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അതായത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വീരന്മാരായിട്ട് ക്ഷത്രിയന്മാർ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് 2 കാലിച്ചെറുക്കന്മാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് രാജകുമാരി. അവരെങ്ങനെ പറയുള്ളൂ, കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, വജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിത. മൂഢന്മാർ എപ്പോഴും തന്നെ എന്താണ്, മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുള്ളൂ. അതായത് പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമഭൂത മഹേശ്വര. അതായത് ഞാൻ ആണ് എല്ലാവരുടെയും കൺട്രോളർ. എന്താണ്, കോസ് ഓഫ് ആൾ ദ കോസസ്. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പല ഈശ്വരന്മാരുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരും ഈശ്വരൻ ഗോവിന്ദ അവിടുന്നാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ പോലും ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മസമയത്ത് എവിടുന്നാ കണ്ടെത്തിയത്, തിരുവട്ടാർ അല്ലെ, ആദികേശവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എടുത്ത് വായിച്ചാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നാഹം പ്രകാശിനി സർവീസ്. അതായത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വെളിവാവില്ല, ഐ റിസർവ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്കേ ഞാൻ വെളിവാകുള്ളൂ. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ അവരവരുടെ സറണ്ടർഷിപ്പ്, ശരണാഗതിയുടെ തോതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വെളിവാവുള്ളൂ.
സേവാൻ മുഹാദി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. നമ്മുടെ സേവനത്തിനനുസരിച്ച് അത് ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിവീൽഡ്, ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി അവരെ തോൽപ്പിച്ച് രാജകുമാരിയെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ പോയി. പക്ഷെ യുദ്ധം ഏകദേശം പകുതിയായപ്പോ തന്നെ ജരാസന്ധൻ പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ല, തിരിച്ചു പോരാന്ന്. ആള് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസാ, കാരണം കൃഷ്ണബലരാമൻ 10-15 പ്രാവശ്യമൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ അനായാസനെ ബലരാമസ്വാമിയും ഈ നാരായണസേനയും ചെന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഇവ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ജരാസന്ധൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശിശുപാലന് വലിയൊരു ലെക്ചർ കൊടുക്കും, വലിയൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കും. അതായത് ശിശുപാല, നീ മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൺട്രോളർ എന്നാണ്. ഈവൻ എ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്രാസ് കനോട്ട് മൂവ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് പെർമിഷൻ. ഒരു പുല്ലിന് പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇളകാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയില്ല ജരാസന്ധനെ. എല്ലാം ഈശ്വര നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അതൊരു ടൈം ഫാക്ടർ എന്നൊന്നുണ്ട്, സമയം. ഇപ്പൊ സമയം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല, പ്രതികൂലമാണ്. അനുകൂല സമയത്തിന് വേണ്ടി കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ടൊന്നും ദേഷ്യം അടങ്ങിയില്ല. ആരാണ്? രുക്മി പറഞ്ഞു, അതായത് ശപഥം ചെയ്തു, ഞാൻ ഭീഷ്മക പുത്രനായിട്ടുള്ള രുക്മിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ആ കൃഷ്ണനെ തോൽപ്പിച്ച് എന്റെ സഹോദരിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ശിശുപാല നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിദർഭയിലേക്ക് പോലും ഇനി കാലുകുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ വലിയ സൈന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രുക്മി പോയി ഭഗവാനോട് ഘോര യുദ്ധം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനായാസേന തോൽപ്പിച്ചു രുക്മിയെ. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വാളൂരി കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ വന്ന് കാല് പിടിച്ചു. ആരാണ്? രുക്മിണി ദേവി പറഞ്ഞു, എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടനാണ്, കൊല്ലരുത്, നമ്മുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോലും മംഗളകർമ്മല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാള് കൊണ്ട്, അന്ന് രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം നീണ്ട മുടിയാ, അപ്പൊ അതെല്ലാം അങ്ങനെ വാള് കൊണ്ട് വെട്ടി വിരൂപനാക്കി. അപ്പോ നമ്മുടെ ബലരാമസ്വാമി പറയും, കൃഷ്ണ കൊല്ലരുത്, കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാതകങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുപോലെ മുടിയെല്ലാം വെട്ടി വിരൂപരാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹത്യക്ക് തുല്യമാണ്, ഇനി കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ രുക്മിയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കില്ല, ശപഥം ചെയ്തു പോയി. ക്ഷത്രിയക്ക് ശപഥമാണ് വരുന്നത്. ഇത് അവിടെ തന്നെ ഒരു കൊട്ടാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണവല്ലഭൻ എന്താണ് രുക്മിണി ദേവിയായിട്ട് നാരായണസേനയായിട്ട് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി ദ്വാരകാവാസികൾക്ക്. കാരണം സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായവർക്ക്. ആ അവസാന ശ്ലോകം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ദ്വാരകായാമ ഭൂദ്രാജൻ മഹാമോദപുരൗകസാം രുക്മിണ്യാരമയോപേതം ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണം ശ്രിയപ്പതിം. രുക്മിണ്യ രമയോപേതൻ, രമ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാലക്ഷ്മി, സാക്ഷാൽ രമ മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അവര് വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് രുക്മിണി ദേവിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിവാഹം ആഘോഷിച്ചു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും രുക്മിണി ദേവി തനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത ആളെ മറന്നില്ല. ആരാ ഉപകാരം ചെയ്തത്? അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സുദേവൻ എന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു, സുദേവ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ സന്തുഷ്ടയാണ്, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വരം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ ജഗത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പോലെ ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നേ മതിയാവുള്ളൂ, ഞാൻ അതിസന്തുഷ്ടയാണ്, എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഭാവിയിലൂടെ വലിയ ക്ഷേത്രം വരും, ദ്വാരകയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രുക്മിണി ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അവിടെ പൂജയ്ക്കുള്ള അവകാശം എന്റെ പരമ്പരയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു രുക്മിണി ദേവി. ഇപ്പോഴും ആ സുദേവ ബ്രാഹ്മണന്റെ പരമ്പരയാണ് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ദ്വാദശി ദിവസം, അതായത് രുക്മിണി ദേവിയുടെ ആവിർഭാവ ദിവസം, പിറന്നാൾ ദിവസം, നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പിറന്നാൾ അഷ്ടമിയല്ലേ, ജന്മാഷ്ടമി, ബലരാമസ്വാമിയുടെ പൂർണിമ, ബലരാമ പൂർണിമയാണ്. അതുപോലെ രുക്മിണി ദ്വാദശിയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷം. അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ സൂചി കുത്താൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയാം. ശ്രീ രുക്മിണി ദ്വാരകാധീശ ഭഗവാനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം വായിച്ച മംഗളം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം. ഏറ്റു പറയണേ. രുക്മിണി മംഗളം നാമം ശ്രവ്യതാം ബഹുമംഗളം സർവമംഗളപ്രദം പുണ്യം മഹാപാതകനാശനം. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय.